دنیا کی ہم نے تہمتیں برداشت کیں کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، دوگلی پالیسی ہماری ہے، خرگوشوں کے ساتھ بھی بھاگ رہے ہیں، شکاریوں کے ساتھ بھی بھاگ رہے ہیں، اور اسٹریٹجک ڈیپتھ ایکوائر کر رہے ہیں افغانستان میں، اور کس کے خلاف؟ ہندوستان کے خلاف۔ وہ تو ہمیں ملی نہیں، البتہ ٹی ٹی پی کو اسٹریٹجک ڈیپتھ وہاں پہ مل گئی ہے، اور وہ جو ہے وہ راضی نہیں، وہ تو ان کے ڈیمانڈز ایسے ہیں، قبائلی علاقے جو ہیں وہ پاکستان سے ہٹ جائیں، وہاں پہ ہماری اسلامی ریاست قائم ہو، باڑ کے وہ سخت مخالف ہیں، اور وہ جو ریلیشن شپ پاکستان کا ریسیپروکل نہیں ہے، پاکستان بچ رہا ہے، پاکستان قربانیاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچارے مشکلات میں ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، ضرور کریں، لیکن اس کے جواب میں ان کی طرف سے بھی پازیٹیو سگنلز کا آنا ضروری ہے جو ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ وندے ماترم دوستوں، سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نو انڈیا نیوز میں۔ دوستوں، ہم سب نے سنا ہے برے کام کا برا نتیجہ، اب یہ برا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے پاکستان کو۔ پاکستان نے افغانستان میں بھارت کا پربھتو ہٹانے کے لیے ایک ایسی حکومت کا ساتھ دیا جو مانوتا کے خلاف ہے، اب اس کا پرینام خود پاکستان کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف جہاں دہشت گردی کے واردات بڑھ رہے ہیں، وہیں دوسری اور افغان پاکستان بارڈر پر تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ افغانیوں نے پاکستان کی باڑ کو بھی اکھاڑ پھینکا ہے۔ ایسے حالات میں پاک میڈیا کی چیخیں نکل گئی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ پاکستان نے ایک غلط راہ چنی تھی جس کا نتیجہ اب پورا ملک بھگت رہا ہے۔ ایسے حالات میں اب پاکستان کو وہی پرانا افغانستان یاد آ رہا ہے جہاں امریکی سینا نے کافی کنٹرول کر رکھا تھا۔ آئیے دوستوں، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو ترنت سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ دنیا کی ہم نے تہمتیں برداشت کیں کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، دوگلی پالیسی ہماری ہے، خرگوشوں کے ساتھ بھی بھاگ رہے ہیں، شکاریوں کے ساتھ بھی بھاگ رہے ہیں، اور وہ سب کچھ ہم نے کیا، اور ہماری امید یہ تھی کہ یہ جنہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا اور جن کے خلاف ہمیں بڑی جنگ لڑنی پڑی تھی، کم از کم ان کو تو قابو کر لیا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک وہ ٹی ٹی پی جو ہے موجود ہے، اور وہ کسی کے کہنے پہ کم از کم جو ہم چاہتے تھے ایسا بالکل نہیں ہوا۔ ہاں، اگلوں نے جن کو ہم یہ ساری سہولیات دیتے رہے تھے پتہ نہیں 20 سال تک، انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کی بات چیت کروا دیتے ہیں، سالس بن جاتے ہیں، اور کچھ انہوں نے گارنٹی نہیں دی ہے، نہیں ہم آپ کو وہ کر دیتے ہیں۔ جن کے محافظ ہم بنے رہے تھے، اب ہم ان سے ترلے کر رہے تھے کہ کچھ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ٹی ٹی پی جو ہے ایسے ایکٹ کر رہی ہے جیسے وہ پہلے۔ سچویشن تھوڑی بدل گئی ہے۔ جب ٹی ٹی پی نے اعلان کیا تھا اعلان جنگ ریاست پاکستان کے خلاف، تو افغانستان میں امریکی فوجی موجود تھے، مطلب وہاں بھی وہ جنگ لڑ رہے تھے، ان کے اوپر پریشر تھا، اتنے آزاد نہیں تھے۔ اب تو وہ پریشر جا چکا ہے، امریکیوں کا کوئی نہیں رہا، اور اب تو پورا کا پورا ہنٹرلینڈ، وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے افغانستان کی، وہ ٹی ٹی پی کے لیے موجود ہے۔ وہ یہاں سے کچھ کریں اور پھر وہاں جائیں، ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ ہمارا جو فلسفہ تھا افغانستان میں یہ تھا کہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ ایکوائر کر رہے ہیں افغانستان میں، اور کس کے خلاف؟ ہندوستان کے خلاف۔ وہ تو ہمیں ملی نہیں، البتہ ٹی ٹی پی کو اسٹریٹجک ڈیپتھ وہاں پہ مل گئی ہے، اور وہ جو ہے وہ راضی نہیں، وہ تو ان کے ڈیمانڈز ایسے ہیں، قبائلی علاقے جو ہیں وہ پاکستان سے ہٹ جائیں، وہاں پہ ہماری اسلامی ریاست قائم ہو، باڑ کے وہ سخت مخالف ہیں، اور وہ جب طالبان نے جب وہ باڑ جو ہے کا عمل روکنے کی کوشش کی، اس کے بعد کوئی خبریں نہیں ہیں کہ باڑ پھر لگائی جا رہی ہے یا نہیں لگائی جا رہی، تو پوچھنا تو ہمیں اپنے
किन से पूछें, क्या नाम लें? आमलों से पूछना चाहिए कि ये 40 साला पॉलिसी जो है, जो अफ़गानिस्तान का सारा बोझ आपने, जिहाद का सारा बोझ आपने किया, और हमारी जो कुव्वतें अंदरूनी यहाँ थी, उकसा के जत्थे वहाँ जाते रहे, उससे हमें हासिल क्या हुआ? इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का ख्याल ये था कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आई है जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं, लिहाजा वो टीटीपी जो अफ़गानिस्तान में बैठी है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ही ऐसा होने का इम्कान है, क्योंकि टीटीपी का एक ख़ास रिलेशनशिप है अफ़गान तालिबान तहरीक के साथ। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की तहरीक है वो उनको अपने इलाके से नहीं निकालेगी। इसलिए पाकिस्तान हुकूमत को सबसे पहले तो यहाँ पे इंटेलिजेंस नेटवर्क को मज़ीद मजबूत करना ज़रूरी है, ताकि आपको जो यहाँ जो उनके सपोर्ट सिस्टम है उनका, जो उनके स्लीपर सेल हैं, वो जो उनसे हमदर्दियाँ रखते हैं वो कौन लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको आप ट्रैक करें। दूसरा ये है कि जो लिंक्स हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टेररिस्ट ग्रुप्स के, वो लिंक्स किस तरह ऑपरेट करते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक हद तक पता होता है, मुकम्मल तो ना शायद पता हो, लेकिन बड़ी हद तक इनको पता होता है कि ये ऑपरेट किस तरह करते हैं। जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर है, तो जो फेंस की बात हो रही है, अगर आप उसके ओरिजिनल प्लान को देखें तो वो अब तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था। अच्छा, फिर एक और है कि उसके साथ साथ सिर्फ बॉर्डर फेंस काफ़ी नहीं होता, उसके साथ आपको एक मॉनिटरिंग सिस्टम क्रिएट करना होता है, जो किया है पाकिस्तान की हुकूमत में। तो सवाल ये है कि अगर बॉर्डर बेशतर जगह लग गया है तो फिर ये मूवमेंट किस तरह होती है। जो बाकी जमानदा जगह हैं वहाँ पे कब तक मुकम्मल होगा, उस पर हुकूमत हमारी और सिक्योरिटी इदारे खामोश हैं कि हमें बताएं कि अगर इतने परसेंट 94% की अखबार में एक दफ़ा खबर छपी थी, जो 6% रह गया है उसको कितने साल लगेंगे, 5, 6, 7, 10 साल लगेंगे या वो 6 महीने में मुकम्मल होगा। उसके बाद फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये मूवमेंट किस तरह होती है अक्रॉस द बॉर्डर, और पाकिस्तान के अंदर इनके सोर्सेज क्या हैं। इनको जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, सरहद पार से अब भी सपोर्ट हासिल है इन अनासर को? अफगान सरजमीन की हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, टीटीपी का जो असल बेस है वो तो अफगानिस्तान ही है ना, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। और लिंक्स जो है ना, देखिए ज़रूरी नहीं है कि बंदा फिजिकली मूव करे बॉर्डर के अक्रॉस। ऑलरेडी यहाँ लोग मौजूद हैं जिनको आपने एक्टिवेट करना है। वो एक्टिवेट मैसेजेस कई तरीके से भेज जा सकते हैं। मैसेज भेजने की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, और फिर ये है कि ह्यूमन मैसेंजर्स के ज़रिए भी पैगाम जाते हैं। तो ये लिंकेजेस मौजूद हैं। उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को एक बात पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो भूल जाएं कि काबुल की हुकूमत उनकी इस सिलसिले में कोई मदद करेगी, कोई वाज़ेह मदद कर सकेगी। बातें करेगी लेकिन वाज़ेह मदद नहीं कर सकते, इसलिए कि वो उनके ऑब्जेक्टिव्स को शेयर करते हैं। ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन जो उनका एजेंडा है और जो उनकी सोच है वो ओवरलैप करती है अफ़गानिस्तान के लीडरशिप के साथ, अफ़गानिस्तान की पार्टी के साथ। तो मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान को अपने ख़ुद इक़दाम करने पड़ेंगे। काबुल हुकूमत अगर अब बॉर्डर के सिलसिले में कोई स्टैंड लेती है तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और बड़े दो टोक अल्फाज में काबुल हुकूमत को बता देना चाहिए कि अगर उन्हें पाकिस्तान की हमायत की ख्वाहिश है और पाकिस्तान सपोर्ट करता है, उनको मुकम्मल सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान की भी कोई बात उनको माननी पड़ेगी। बग़ैर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के रिलेशनशिप ड्यूरेबल नहीं हुआ करता। इस वक्त अफगानिस्तान से रिलेशनशिप पाकिस्तान का रेसिप्रोकल नहीं है। पाकिस्तान बिछ रहा है, पाकिस्तान कुर्बानियां दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, बेचारे मुश्किलात में हैं, उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, ज़रूर करें। लेकिन इसके जवाब में उनकी तरफ से भी पॉजिटिव सिग्नल्स का आना ज़रूरी है, जो अभी तक नहीं आए हैं।